Om Sri Sai Ram. My humble salutations to my beloved Bhagwan, respected elders, and my dear students. Hearty welcome to Vector Space classes. Now, today we are going to see some problems on the basis and dimension of the vector spaces. అందరికీ స్వాగతం సుస్వాగతం. సదిశాంతరాళంలో యొక్క ఆధారంను మరియు దాని యొక్క పరిమాణంను సంబంధించినటువంటి కొన్ని ప్రాబ్లమ్స్ను ఇక్కడ చర్చించబోతున్నాం ఈరోజు. సో దీనిలో మొట్టమొదటిది ప్రాబ్లం నెంబర్ 12 ఆల్రెడీ మనం ఇంతకుముందు డిస్కస్ చేసాము. నా ఇక్కడ ఏంటి అంటే 3 vectors are given 1 2 0 1 0 1 0 2 1. You are asked to find the basis and dimension of the subspace generated by these 3 vectors. ఈ 3 సదిశల చేత జనితమైనటువంటి ఉపాంతరాళం యొక్క ఆధారము మరియు దాని యొక్క పరిమాణాన్ని కనుక్కుందాం. So if you observe this here, alpha plus beta bar, automatically what is happening here? That becomes 0 to 1, which is nothing but gamma bar. That means the subspace generated by alpha bar, beta bar, gamma bar equal to the subspace generated by alpha bar and beta bar. సో 3 వెక్టార్ల చేత ఏదైతే ఉపాంతరాళము ఏర్పడుతుందో అది 3 అవసరం లేదు, 2 సదిశల చేత కూడా ఆ ఉపాంతరాళాన్ని మనం జనితం చేయవచ్చు అని అర్థమవుతుంది. 3 అవసరం లేదు, ఇక్కడ 2 చాలు. మరి ఈ 2 కలిగి ఉన్నటువంటి ఈ సమితి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంటా డిపెండెంటా, రుజు స్వతంత్రమా రుజు పరతంత్రమా అనేది మనము చెక్ చేద్దాం. నౌ we are going to verify whether the set formed by alpha bar and beta bar is going to be linearly independent or not. So for that you consider a alpha bar plus b beta bar, which is equal to 0 bar. Then automatically, so what is going to happen? A times 1 to 0 plus b times minus 1 0 1, that is equal to 0 0 0. So on simplification, further simplification, that becomes a minus b, 2a and b. Here that becomes equal to 0 0 0. So the 2 triodes are equal. When do you say that 2 triodes are equal? The corresponding coordinates are equal. That means a minus b equal to 0, 2a equal to 0 and b equal to 0. 2a equal to 0 means automatically a is 0, b is 0. So automatically we have seen that both the scalars are zeros. ఇక్కడ a b రెండు కూడా సున్నాలైనవి, అన్ని సున్నాలైనవి ఇక్కడ లీనియర్ కనుక alpha bar beta bar is linearly independent. So the basis spanned by the vector space alpha bar beta bar equal to alpha, simply it is alpha bar and beta bar. ఆల్రెడీ మనం చూపించాము alpha bar beta bar అన్నది వెక్టర్ స్పేస్ను అది జనరేట్ చేస్తూ ఉంది. ఇక్కడ ఇండిపెండెంట్ అని చెప్పాము కనుక ఇది బేసిస్. కనుక ఇచ్చినటువంటి ప్రాబ్లం యొక్క ఆధారం ఎవరు? ఆల్ఫా బార్ బీటా బార్, మరియు దాని యొక్క పరిమాణం ఎంత? ఇది ఆధారం కనుక దాని యొక్క పరిమాణం 2 అవుతుంది. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిస్ ఆఫ్ దిస్ రిక్వైర్డ్ vectors subspace spanned by alpha bar beta bar gamma bar? It is nothing but the set generated by the set alpha bar and beta bar. So the dimension of this subspace is equal to 2. I hope this is clear to all of you. Okay. Now we are going to see 13th problem. Now here once again 4 vectors are given. Okay, you are asked to find the same thing, basis and the dimension of the subspace generated by these 4 vectors. ఈ 4 సదిశల చేత జనితమయ్యేటువంటి ఉపాంతరాళం యొక్క ఆధారము మరియు పరిమాణంను కనుక్కోమంటున్నారు. సో వన్స్ అగైన్ ఈ 4తో 4 అవసరమా మనం చూద్దాం. ఓకే, ఇక్కడ మనం తీసుకున్నప్పుడు ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ x times first vector plus y times third vector plus third, because it is అన్నీ v3 కదా. సో 3 అయితే చాలు, మనకు తెలుసు డైమెన్షన్. సో స్పానింగ్ సెట్లో 3 ఉండి అది స్పానింగ్ సెట్ అని చూపించగలిగితే మనకు మరియు లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అయితే. సో లెట్ us see ఒక 3 జనరల్గా తీసుకుందాము, అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుందా కాదా చూద్దాం. సో ఇక్కడ క్లియర్గా మనం చూసినట్టయితే
ఎక్స్ ప్లస్ ఎక్స్ టైమ్స్ ఫస్ట్ వెక్టర్ ఒకటి తీసుకున్నాను, అంటే చివర ఉన్న 4 వెక్టర్లో చివరి 3 వెక్టర్లు తీసుకొని చెక్ చేస్తున్నాను. మొదట ఎక్స్ టైమ్స్ 1 మైనస్ 1 0, y టైమ్స్ 1 2 1, z టైమ్స్ 0 3 1, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 0 0 0. లెట్ అస్ సే దెన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్. దీన్ని సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు ఎక్స్ మైనస్ ఎక్స్ 0, y 2y, y, and this becomes 0 3z z. Now on further simplification that becomes x plus y minus x plus 2y, and then third coordinate becomes that is plus 2z, and the third coordinate is 0 y plus z, that is equal to 0 0 0. So once again what is going to happen, x plus y equal to 0, అలాగే minus x plus 2y plus 3z equal to 0, y plus z equal to 0. So what is happening, minus x plus 2 times of y plus z equal to 0, that becomes minus x plus z equal to 0. Here y plus z equal to 0. So z is nothing but minus y. Similarly z is equal to x here. So if we take z is equal to k, then x becomes k and y becomes minus k. That means if we take these 3 vectors, it is going to be linearly dependent. So let me check with the 3 more vectors. So I have taken 3 different vectors once again, 2 7 3, 1 minus 1 0, 1 2 1 in the given set. So once again I am checking whether it is going to be linearly independent or linearly dependent. So x times first vector plus y times second vector plus z times third vector equal to 0 0 0. So once again that is nothing but 2x plus y plus z, and then 7x minus y plus 2z, that becomes 3x plus z equal to 0 0 0. So once again what is this? This is nothing but 2x plus y plus z equal to 0, 7x minus y plus 2z equal to 0, 3x plus z equal to 0. So this is nothing but, once again, now on simplification of the last column, we see that z is equal to minus 3x. So I am going to use this in the second equation, 7x minus y plus 2 into minus 3x equal to 0. So that becomes x minus y equal to 0. Similarly, if I substitute z is equal to minus 3x in the first equation, 2x plus y minus 3x is equal to 0. That becomes also minus x plus y equal to 0. Both are the same we are getting. That means here also it is a dependent set. If we take x and y as k, then automatically z becomes minus 3k. Once again the system is linearly dependent. So ఎలా చూసినా కూడా ఇక్కడ 3 వెక్టర్స్ తీసుకున్నప్పుడు అటు లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అవుతుంది. సో 3 తీసుకునే బదులు సో మనము ఈజీగా చూడవచ్చు, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 7 3. ఇఫ్ యూ కెన్ సీ, దాన్ని ఈ రూపంలో దాన్ని ఎక్స్ప్రెస్ చేయడానికి అవుతుందా లేదా అని మనం చెక్ చేయాలి ఒక మారు. సో కన్సిడర్ p times of 1 2 1 and q times 0 3 1. So మిగిలిన ఏ కాంబినేషన్ తీసుకున్నా, here I have not completed, so they are linearly dependent. So I will take only the 2 vectors, that means 1 2 1 0 3 1. 4 వెక్టర్స్ తీసుకుంటే ఎలాగో లీనియర్లీ డిపెండెంటే. 3 ఏవి తీసుకున్నా కూడా ఇక్కడ మనకు 6 సచ్ కాంబినేషన్స్ వస్తాయి, 4c3. సో మనం 6ని మనం గమనించవచ్చు, ఏవి తీసుకున్నా ఇలాగే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ అనేది వస్తుంది. కనుక మనం ఏం చేస్తున్నామంటే 2 వెక్టర్స్తో సరిపోతుందా అని చూద్దాం. ఓకే, 2 వెక్టర్స్ ఆర్ సఫిషియంట్. సో p టైమ్స్ ఆఫ్ 1 2 1 ప్లస్ q టైమ్స్ ఆఫ్ 0 3 1 అని తీసుకున్నాం, 0 0 0. ఇప్పుడు ఇది అవునా కదా చెక్ చేస్తే దిస్ బికమ్స్ p 2p ప్లస్ 3q and then p plus q equal to 0 0 0. So p 0 అవుతుంది, 2p plus 3q 0 అవుతుంది, p plus q కూడా 0 అవుతుంది. 2p plus 3q నల్ల రైట్ 2 times of p plus q plus q. సో ఆటోమేటిక్లీ ఇది 0 అయింది, p 0 అయింది, అన్ని జీరోస్ అయినాయి కాబట్టి లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. దిస్ ఫార్మ్స్ అ బేసిస్ ఆఫ్ ద సబ్ స్పేస్ జనరేటెడ్ బై ద గివెన్ వెక్టర్స్. కనుక ఇప్పుడు డైమెన్షన్ ఆఫ్ ద సబ్ స్పేస్ బికమ్స్ ఈక్వల్ టు 2. సో వాట్ ఈస్ ద బేసిస్? 1 2 1 0 3 1. ఇది మనం చూపించవచ్చు, అది బేసిస్ అని మనం చెప్పడానికి వీలవుతుంది. ఐ హోప్ దిస్ ఇస్ క్లియర్. సో ఈ విధంగా బేసిస్ ఎవరు? 1 2 1 0 3 1, మరియు దాని యొక్క పరిమాణం ఎంత?
2 అని మనం చెప్పుకుంటాం. Now look at the 14th problem. So W1 is the space generated by 1 1 minus 1 2 2 1 3 0 3 2 2 2. W2 is another subspace generated by 2 vectors. Now we are asked to find out what is the dimension of W1 plus W2 and the basis of W1 plus W2. This is the question. ఇక్కడ ఫిగర్లో చూపించినట్టుగా ఫస్ట్ సెట్ W1 అనే ఉపాంతరాళము మొదటి సెట్ ఈ 3 వెక్టర్ల చేత ఏర్పడుతుంది. W2 అనే మరొక ఉపాంతరాళము ఈ సెట్లో ఉండే 2 మూలకాల ద్వారా ఏర్పడుతుంది. అయితే W1 ప్లస్ W2 యొక్క డైమెన్షన్ ఎంత, పరిమాణం ఎంత, మరియు ఈ W1 ప్లస్ W2 యొక్క ఆధారము ఏమి అని మనము కనుక్కోవాలి. సో యాజ్ యూజువల్ ఫస్ట్ మనకు W1కు ఏర్పరచడానికి ఇక్కడ 3 వెక్టార్ల చేత జనితం అవుతుంది అని చెప్పారు. మరి ఇప్పుడు 3 వెక్టార్లు ఇది అవసరమా, లేకపోతే 2 చాలా, 1 చాలా, అసలు ఏది అవసరం లేదా కనుక్కుందాం. సో ఎలా చేస్తాము అంటే మొదట ఈ సిస్టమ్ డిపెండెంటా ఇండిపెండెంటా చూడడానికి మనము చెక్ చేయాలి. సో A times of first vector plus B times of second vector plus C times of the third vector is equal to 0 0 0 0. సో అదేమవుతుంది, దట్ is going to become A plus 2B plus 3C and then A plus 2B plus B plus 2C, అలాగే మైనస్ A plus 3B plus 2C, అలాగే 2A plus 2C equal to 0 0 0 0. So what is going to happen? A plus 2B plus 3C equal to 0, A plus B plus 2C equal to 0, minus A plus 3B plus 2C equal to 0, 2A plus 2C equal to 0. So what is going to happen? Now we can express this in the form of a matrix. So consider the first coordinates in the, coordinates of ABC in the first row, first equation. Again take coordinates of ABC of the second equation and place them in the second row. Similarly, from the third equation, consider the coordinates and place them in the third row and fourth row. సో ఇచ్చిన 4 సమీకరణాలను వాటిలో ఏబీసీల యొక్క గుణకాలను వరుసగా 1 2 3 4 అడ్డు వరుసల్లో మాత్రిక రూపంలో కూడా దీన్ని వ్యక్తపరచవచ్చు. సో అదేమవుతుంది, ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ నుంచి 1 2 3, సెకండ్ ఈక్వేషన్ నుంచి 1 1 2, థర్డ్ ఈక్వేషన్ నుంచి -1 3 + 2, నాలుగవ ఈక్వేషన్ నుంచి 2 0 2. 0 ఎందుకు రాసుకున్నాం, అక్కడ బి యొక్క కోఎఫిషియంట్, బి టర్మ్ లేదు కాబట్టి 0 into the column matrix దొంతి మాత్రిక ABC equal to 0 0 0. Now we are going to reduce to echelon form. echelon ఫామ్లో దాన్ని మనము మార్చబోతున్నాం. ఏంటది అంటే 1 2 3 0 -1 0 5 5. ఇది ఎలా వస్తుంది అంటే మనకు తెలిసినట్టుగా మొదటి నిలువు వరుసలో 1 0 0 అన్ని మిగిలినవన్నీ 0 అయిపోవాలి. R2లో 1 ఉంది, R1లో కూడా 1 ఉంది. సో R2లో నుంచి R1 తీసేసినప్పుడు 1 - 1 0 అవుతుంది. అలాగే R3 తీసుకున్నప్పుడు -1 ఉంది, R1లో 1 ఉంది. సో కలిపితే చాలు. సో R3 + R1 we can do. That is a transformation that we are going to adopt. In the fourth row we are having 2 in the 2 ఉంది, ఫస్ట్ రో 1 ఉంది. సో 2ని ఎలిమినేట్ చేయడానికి ఫస్ట్ రోను 2తో మల్టిప్లై చేసి 4లో నుంచి తీసేయాలి. సో వాట్ ఈస్ ద ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఈక్వేషన్? సో పరివర్తన సూత్రం ఏంటి? R4 - 2 times of R1. ఎప్పుడైతే అలా చేస్తామో ఆటోమేటిక్గా మనకు ఫస్ట్ రో మార్పు ఏం లేదు కాబట్టి అది యాజ్ ఇట్ ఈజ్ 1 2 3 రాసాము. 1లో నుంచి 1 పోతే 0, 1లో నుంచి 2 తీసేస్తే -1, 2లో నుంచి 3 తీసేస్తే -1. అలాగే -1 + 1 0, 3 + 2 5 అవుతుంది, 2 + 3 5 అవుతుంది. అలాగే ఫోర్త్ ఈక్వేషన్ ఏమవుతుంది, 2 - 2 అన్నప్పుడు 0, అలాగే 0 - 4 అవుతుంది కనుక -4, 2 - 6 అంటే అది కూడా -4. సో దీన్ని ఫర్దర్ సింప్లిఫికేషన్ చేసినప్పుడు మళ్ళీ దీన్ని రెండవ డయాగ్నల్ కింద ఉండేటువంటి మూలకాలన్నింటినీ 0 చేయడానికి ప్రయత్నిస్తాం. సో ఇక్కడ ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ ఏం చేయాలంటే 2 2 పొజిషన్లో ఎవరున్నారు, -1 ఉంది.
థర్డ్ రో సెకండ్ కాలం ఏముంది, దానికి డయాగ్నల్గా కింద ఉండే ఎలిమెంట్ అంటే 5 ఉంది. సో -1 5ని ఎలిమినేట్ చేయాలి అన్నప్పుడు 5ని తొలగించాలంటే రెండవ అడ్డు వరుసను 5 రెట్లు చేసి కలిపితే సరిపోతుంది మూడవ అడ్డు వరుసకు. సో మూడవ అడ్డు వరుసలో మార్పు రావాలి కనుక థర్డ్ రోలో మనం ఏం చేస్తున్నామంటే ఇక్కడ R3 ప్లస్ 5 టైమ్స్ ఆఫ్ R2 అని రాస్తాం. అలాగే ఫోర్త్ రోలో 4 2 స్థానం చూసినట్టయితే ఫోర్త్ రో సెకండ్ కాలం 4 ఉంది. సెకండ్ రో సెకండ్ పొజిషన్ -1 ఉంది. సో -4 అక్కడ -1 ఉంది. సో -4 0 అవ్వాలి అంటే ఏం చేయాలి, R4కు లో నుంచి తీసేయాలి. ఏది తీసేయాలా, R2ను ఎన్ని మార్లు చేసి 4 రెట్లు చేసి. సో కమాండ్ ఏం రాయాలి ఇక్కడ, ట్రాన్స్ఫర్మేషన్ R4 -4 టైమ్స్ ఆఫ్ R2 అని రాసినప్పుడు 1 2 3 వచ్చింది. 0 -1 -1 దట్ బికమ్ 0 0 0 అవుతుంది. సో ఇక్కడ మనం సింప్లిఫై చేస్తే a + 2b + 3c = 0 -b - c = 0 అయింది. అంటే b + c = 0 అంటే b = -c అన్నది ఏర్పడుతుంది. సో ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే మనకు రెండు సో ఏబిసి బదులుగా వెక్టార్ను మనం తీసుకుంటే కోఎఫిషియంట్స్ a b a - c అని తీసుకుంటే చాలు. అంటే రెండు ఇండిపెండెంట్గా వచ్చాయి కనుక ఇక్కడ ఎన్ని నాన్ జీరో రోస్ ఉన్నాయి, 2 ఉన్నాయి. కనుక ఈ మాత్రిక యొక్క కోటి అలా కూడా చెప్పవచ్చు. మాత్రిక యొక్క కోటి అంతా 2 అవుతుంది. సో ఫస్ట్ 2 వెక్టర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బికమ్ ద లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ సిస్టమ్. సో కేవలం ఈ 2 4 అవసరం లేదు W1 ఏర్పరచడానికి. కేవలం మొదటి రెండు వెక్టర్స్ సఫిషియంట్. దాంతో మనము W1ను నిర్మించగలము కనుక జనితం చేయగలము. మరియు ఆ ఫస్ట్ 2 వెక్టర్స్ మాత్రమే తీసుకుంటే దాంతో అది లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది అని మనం చెప్తాము. సో ఫైనల్గా మనం ఏంటి అంటే W1 యొక్క ఆధారం ఎవరు అంటే ఫస్ట్ 2 వెక్టర్స్ ఎవరు, 1 1 -1 2 2 1 3 0. సో అద డైమెన్షన్ ఏమవుతుంది, 2 అవుతుంది. సో మొదటి 3 తీసుకుంటే లీనియర్లీ డిపెండెంట్ కాబట్టి లీనియర్ డిపెండెంట్లో నుంచి ఒకటి తీసేసేయచ్చు. కేవలం 2 తీసుకుంటే అది W1ను జనితం చేస్తుంది. అండ్ S1 అంత లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అవుతుంది కనుక S1 ఫార్మ్స్ ఏ బేసిస్ ఆఫ్ W1 అండ్ డైమెన్షన్ ఆఫ్ W1 = 2. అలాగే W2 అనేది ఇచ్చారు. W2 ఈజ్ జనరేటెడ్ బై 2 వెక్టర్స్. సో ఆల్ఫా బార్ బీటా బార్ అని చూసినట్టయితే క్లియర్గా బీటా బార్ = మనం ఏం రాయొచ్చు, -ఆల్ఫా బార్ అని రాయొచ్చు. చూడండి సెకండ్ వెక్టర్ ఎవరు, -1 1 0 -1. ఆల్ఫా బార్ ఎవరు, 1 -1 0 1. సో -1తో మల్టిప్లై చేస్తే అదేమైంది, ఇది వచ్చింది. సో 1 -1 0 1 అలాగే -1 1 0 -1 అనేది లీనియర్లీ డిపెండెంట్ వచ్చింది. కనుక ఈ S2 అనేది 2 అవసరం లేదు, ఒక్క వెక్టర్తో జనరేట్ చేయొచ్చు W2ను. సో వాట్ ఈజ్ S2, 1 -1 0 1 ఈజ్ లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్ అండ్ ఇట్ ఫార్మ్స్ ద బేసిస్ ఆఫ్ W2. అది W2ను ఏర్పరుస్తుంది అని మనం చెప్పవచ్చు. సో వాట్ ఈస్ ద డైమెన్షన్ ఆఫ్ W2? డైమెన్షన్ ఆఫ్ W2 = 1 అనేది ఏర్పడింది. ఇప్పుడు మనము ఈ రెండింటి యొక్క యూనియన్ తీసుకుందాం. S1 యూనియన్ S2 అంటే ఈ 3 వెక్టర్లు తీసుకున్నాం. అంటే S1లో ఉండేటువంటి 2 వెక్టర్స్, S2లో ఉండేటువంటి సింగిల్ వెక్టర్. అదేమవుతుంది, W1 యూనియన్ W2లో ఉంటుంది. ఇది మనకు బేసిస్ అవుతుంది అని చెప్పించబోతున్నాం, W1 + W2. సో వన్స్ అగైన్ కన్సిడర్ X టైమ్స్ ఆఫ్ ఫస్ట్ వెక్టర్ ప్లస్ Y టైమ్స్ ఆఫ్ సెకండ్ వెక్టర్ ప్లస్ Z టైమ్స్ ఆఫ్ థర్డ్ వెక్టర్ = 0 0 0 0. సో వన్స్ అగైన్ ఇక్కడ కూడా మనకు 4 ఈక్వేషన్స్ వస్తుంది. X + 2y + z, X + y - z, -x + 3y, 2x + z = 0 0 0 0. Now x + 2y + z = 0, x + y - z = 0, -x + 3y = 0. Next 2x + z = 0. So what is happening here, 1 2 1 1 1 -1 and then -1 3 0. Actually we can also put 2 0 1 okay into x y z = 0 0 0 and I have not taken the fourth one actually. So what is happening again, once again ఇంతకు ముందు మాదిరిగా దీన్ని మనం రెడ్యూస్ చేయొచ్చు. రెడ్యూస్ చేస్తే తెలిసినట్టుగా ఇక్కడ మనకు అన్నోన్స్ XYZ అన్నప్పుడు 3 ఈక్వేషన్స్ చాలు. ఓకే, సో 4వది అవసరం లేదు.
సో దీన్ని సింప్లిఫై చేస్తే ఇంతకుముందు మాదిరిగా ఎక్లాన్ ఫామ్లో మనం దాన్ని రెడ్యూస్ చేస్తున్నాం. వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్? R2 minus R1. సో R3 plus R1. సో 1 to 1, 0 minus 1 minus 2, 0 5 1 times XYZ equal to 0 0 0. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు వన్స్ అగైన్ R3 plus 5 times of R2 అని మనం చెప్తాం. సో 1 to 1, 0 minus 1 minus 2, 0 0 0. సో ఫైనల్గా ఇక్కడ మనం సింప్లిఫై చేస్తే Z 0 అని వచ్చింది. సో y కూడా 0 వచ్చింది, x 0 వచ్చింది, అన్ని జీరోస్ కాబట్టి S1 యూనియన్ S2 అనేది ఇక్కడ ఏమైంది? లీనియర్లీ ఇండిపెండెంట్. ఫర్దర్ S1 యూనియన్ S2 జనరేట్స్ W1 plus W2. ఈ W1 plus W2 అనే ఉపాంతరాలన్నీ S1 యూనియన్ S2 జనితం చేస్తుంది. కనుక ఇదే దాని యొక్క ఆధారము. కనుక దాని డైమెన్షన్ ఎంత? W1 plus W2 యొక్క పరిమాణము 3 అని మనం చెప్తాము. I hope that is clear. Thank you for watching this video.